আমরা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা জাস্ট একটু শর্টে রিভিউ দিব। আমরা ইউনিট 6 পড়তেছিলাম ম্যাগনেটিজম এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। তো চ্যাপ্টার 20 যেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিজম এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। তো সেখানে যদি আমি একটু কুইকলি রিভিউ দেই, তো আমরা ফার্স্টে হচ্ছে আমরা স্টাডি করছিলাম what are magnetic materials and non-magnetic materials. Very simple. Magnetic materials are those which are attracted by magnets such as iron, steel, nickel and cobalt. Non-magnetic materials are those which are not attracted by magnets such as plastic, wood, rubber or paper. These substances. So তোমাদের জানতে হবে যে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস কারা আর নন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস কারা। ওকে, সেখানে সিম্পলি বলা আছে যে দেখো আমরা হচ্ছে কি একটা ম্যাগনেট দিয়ে we can test that these non-magnetic materials are not being attracted by the magnet, bar magnet, but these materials are being attracted by the magnet. So we can say these are magnetic materials and these are non-magnetic materials. Okay, so there are some laws for magnets. The very first law is if you hold two bar magnets side by side, তাহলে আমরা কি দেখতে পারি যে যদি তোমরা সেম পোলস রাখো, একটা ম্যাগনেটে দুইটা পোলস থাকে, একটাকে বলে নর্থ আর একটাকে বলে সাউথ। ওকে, if the two poles are same they repel each other, if the two poles are opposite they attract each other. This is the first law of magnets. Okay, acha, so this is called a permanent magnet. What is a permanent magnet? A permanent magnet is such a magnet which does not lose its magnetic ability. It is permanent for the entire lifetime. So for example, এখানে যদি আমরা একটা জিনিস বলি যে এখানে if we have a bar magnet and for example this is an iron nail. Okay, so this is another iron nail. All right, so now I am attaching this iron nail to the bar magnet. So this iron nail will now become partially magnetized. Okay, so now this can also attract another iron nail like this. Okay, so now this iron nail is not a permanent magnet. Okay, if you remove this iron nail from the bar magnet it loses its magnetic behavior. Okay, but this bar magnet does not lose its magnetic behavior. This is always a magnet and this will always attract any magnetic substance here. Okay, so then we were talking about magnetic fields. So what is magnetic field? It is just a region of space around any magnet where there is magnetic ability or there is magnetic force acting. For example, this red one is a bar magnet. So if you have this iron nail here, this will not attract the magnet. Okay, so if you take it within the magnetic field it will be attracted by the magnet and move closer to it. Okay, so what is magnetic field? It is a volume of space where we can detect magnetism. Okay, acha, so after that activity 1. So activity 1 ki bolche how to investigate the magnetic field patterns of bar magnets. So now we have to know how the magnetic field is around the magnet. Okay, so we have assumed that this is circular, or someone can say that this can be in the shape of squares, like এভাবে স্কোয়ার করেও তো ম্যাগনেটিক এফেক্টটা স্প্রেড করতে পারতো, তাই না? কেউ বলতে পারতো যে ট্রায়াঙ্গেল করেও স্প্রেড করতে পারে। So we have to find out exactly how the magnetic field pattern is spreaded around a bar magnet. So for that we have two books like this, and then in the middle of the books we kept a bar magnet and then we put a paper on top of the books. Okay, then we sprinkle some iron fillings and tap the paper gently, এভাবে করে পেপারটাকে ট্যাপ করব। So then we can see the iron fillings automatically arrange themselves in this order. So we can say within these zones if you have any magnetic material it will be attracted by the magnet. So now we know the shape of the magnetic field. These are the shapes. এরকম করে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা স্প্রেড হয়ে আছে, মানে ম্যাগনেটের যেই পাওয়ারটা এই লাইনস গুলোতে আছে। ওকে, আচ্ছা, বাট আমি তো জানি না যে কোনটা নর্থ এন্ড কোনটা সাউথ। সো ফর দ্যাট হোয়াট উইল উই ডু? So now we already know the pattern. So on top of the patterns what will we do is we will place some needle compass. So এগুলোকে নিডল কম্পাস বলা হয়। সো ওরা কি করবে, ওরা হচ্ছে নর্থ থেকে সাউথ ইন্ডিকেট করে না, এভরি কম্পাস ইন্ডিকেটস নর্থ টু সাউথ। সো the compasses will automatically show their directions towards north to south like this.
like this. Okay, so then we can detect that this is the north pole and this is the south pole. Clear? So these are two experiments in one activity. One is how to determine the shape of the magnetic field and how to determine the pole of the magnet. Okay, acha. So another very important point is that if you see the magnetic field lines drawn around a bar magnet, we can see that the field lines are closer near the poles. You can see that the field lines are closer near the poles, and these are a bit farther away from the poles. So where the field lines are closer, their magnetic fields is also stronger. Okay, so in these parts the magnetic fields are not that much stronger. So what we can understand from the magnetic field lines, first thing is that they show the shape of the magnetic field, they show the direction of the magnetic force, which means from north to south the field lines will go like this from north to south. Okay, so আমি পরের পার্টে আমি দেখাবো যে কিভাবে একটা বার ম্যাগনেটের চারপাশে field lines গুলো draw করতে হয়. And third thing is that they show the strength of the magnetic field. Okay, the field lines are closer near the poles, so they are more stronger than in these parts. Okay, acha. So now how to draw field lines around bar magnets. Okay, so firstly, if you have a bar magnet like this, so তোমার কাছে যদি এরকম একটা বার ম্যাগনেট থাকে, এটা যদি নর্থ এটা সাউথ হয়, তাহলে ফার্স্টে দেখো নর্থ থেকে কি হবে, ফিল্ড লাইন্স গুলো এভাবে করে সাউথে যাবে। হ্যাঁ, তো আমার একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যখন এই ফিল্ড লাইন্স গুলো বের হবে তখন যেন 90 ডিগ্রিতে বের হয় আর 90 ডিগ্রিতে ইনসার্ট হয়। হ্যাঁ, এটা আর কি আমার থিওরেটিক্যাল অ্যাজাম্পশন। ওকে, এন্ড দ্য লাইন্স উইল বি লাইক দিস, মানে আমি এক্স্যাক্টলি দিস থিং ইজ নট 90 বাই লাইক মেজারমেন্ট, বাট আমার হচ্ছে চোখের মানে বাই থ্রু মাই আইস পার্সপেক্টিভ আমি হচ্ছে এটাকে যতটুকু পারি আমি আর কি 90 করে ইনসার্ট করবো, 90 করে ইন করবো। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, সেম ভাবে এই সাইডেও যাবে, আরেকটা দিলাম। সো এরকম করে দুই তিনটা তুমি এভাবে দিবা। ওকে, তারপরে দেখো এগুলো হচ্ছে ফিল হয়ে গেছে, রাইট? সো নাও আমরা যেটা করব, এখান থেকে কিছু লাইন্স হচ্ছে এভাবে বের হবে, but those will not necessarily be coming to this side. Okay, so we will just show this half part. So now these lines are getting in. Okay, so অ্যারোটা দেখো নর্থ থেকে কিন্তু বের হচ্ছে আর সাউথে এসে ইনসার্ট হচ্ছে। ওকে, তো অ্যারোটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, so now if we see more complex scenarios, so we have to draw these magnetic field patterns. হ্যাঁ, so see এখানে হচ্ছে দুইটা বার ম্যাগনেট আছে, নর্থ সাউথ আর সাউথ নর্থ। ওকে, সো কি হবে দেখো তো, আমরা একটা পাশ আগে শেষ করি। সো এখানে দেখো যে নর্থ থেকে সাউথে হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে, এই লাইনস গুলো এভাবে করে যাচ্ছে, রাইট? সিমিলার ভাবে দেখো ফার্স্টের লাইনটা কিন্তু একদম 90-তে গেল, পরেরটা একটু কার্ভ হয়ে গেল, বাট স্টিল 90-তেই বের হচ্ছে, 90-তেই ইনসার্ট হচ্ছে। ওকে, সো এই পাশটা আমাদের ড্র করা শেষ। সিমিলারলি এখানে কি হবে, একইভাবে নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাবে এভাবে করে, এই পাশটা শেষ। ওকে, সো এখন দেখো এখানে নর্থ সাউথ আছে না, সো ওরাও তো এভাবে করে অ্যাট্রাক্ট হবে, রাইট? আর কিছু লাইনস এভাবে বের হয়ে যাবে যেগুলো আমরা এভাবে করে দেখাবো যে হ্যাঁ ওরা এসে এভাবে ইনসার্ট হয়। সেম ভাবে এখানে নর্থ থেকে কিছু লাইন সাউথে যাবে, আবার এখান থেকে নর্থ থেকে কিছু লাইন বের হয়ে যাবে, ওগুলো আমরা দেখাবো সাউথে এসে ইনসার্ট হচ্ছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো এখানে দেখো দুইটা ম্যাগনেট আছে, বাট এখানে নর্থ নর্থ সাউথ সাউথ। ওকে, সো কিভাবে আমরা ফার্স্টের ওই উপরের পার্টটা ড্র করি, দেখো নর্থ থেকে সাউথে নর্মালি লাইনস গুলো যাচ্ছে, নর্থ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, সাউথে এসে ইনসার্ট হচ্ছে। ক্লিয়ার? সেম ভাবে নর্থ থেকে সাউথে যাচ্ছে, নর্থ থেকে বের হয়ে এখানে আবার সাউথে যাবে। ওকে, সেভাবে করে আমরা করবো, বাট তুমি এখানে দেখো নর্থ আর নর্থের মাঝখানে কিন্তু কোনো অ্যাট্রাকশন হবে না। সো এখানে একটা জোন ক্রিয়েট হয়, যে জোনটাতে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স এক্সিস্ট করে না। সো ওই জোনটাকে আমরা বলি কি বল, নাল রিজিয়ন বলি। ওকে, এখানে কোনো অ্যাট্রাকশন নাই। আচ্ছা, আরো যদি সিম্পল কিছু কেসেস দেখো, এখানে নর্থ এন্ড সাউথ ডিরেক্টলি। ওকে, সেখানে কি হবে, ফার্স্টে এভাবে করে লাইন্স গুলো যাবে, তারপর এভাবে করে কার্ভ হয়ে ঢুকবে, ওই পাশ থেকে ঢুকবে, এই পাশ থেকে বের হচ্ছে, আর ওই পাশে এসে এগুলো ইনসার্ট হচ্ছে, এভাবে আমরা দেখাই দিই। ক্লিয়ার? সেম ভাবে দেখো সাউথ সাউথ কি হবে, এখানে তো সাউথে হচ্ছে কি আমরা অ্যাট্রাকশন হবে না, সো আমরা জাস্ট দেখাবো যে নর্থ থেকে লাইন গুলো আসতেছে, নর্থ থেকে লাইন গুলো আসতেছে। ওকে, জাস্ট আমরা এই পাশটা দেখাই দিব। সিমিলার ভাবে এখানে একটা নাল রিজিয়ন হবে। তোমাকে যদি নর্থ আর নর্থ দিত তুমি সেম ভাবে ড্র করতা, বাট জাস্ট এখানে অ্যারোস গুলো আউটওয়ার্ডস হতো। ওকে, সো ডায়াগ্রামস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো হাতে কলমে ড্র করে করে স্কেচ করে তোমাদের শিখতে হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো এখন আমি একটা নতুন একটা হচ্ছে গিয়ে জিনিস নিয়ে কথা বলবো, যেটা হচ্ছে তোমরা অলরেডি এখানে শিখে ফেলছো ম্যাগনেটিক ফিল্ডস ড্র করার সময়, উইচ ইজ
uniform magnetic field. So what are uniform magnetic fields? So if you see that if there are two poles like this side by side, north and south, so the magnetic field lines are like this, right? So they just get out 90 and inserted 90, right? Perpendicularly বের হবে আর perpendicularly insert হবে, আর এই লাইনগুলোর মাঝখানে যে ডিস্টেন্সেস গুলো ওগুলো কি কনস্ট্যান্ট, which means they are equally spaced. Okay, so what are uniform magnetic field lines? The magnetic field lines which are parallel. Okay, so see these and these all lines are parallel. Okay, they do not curve or intersect like this. Okay, and they will be equidistant, which means the distances among each other will be constant. Clear? Acha. So this is called uniform magnetic field. Okay, so then we already talked about induced magnetism. So what is induced magnetism? For example, you have a bar magnet here and then you attached one iron nail. Okay, so what happens that this iron nail induces magnetism and gets magnetized and acts like a magnet, not a permanent magnet, okay, but a temporary magnet. So if you have another iron nail, so it will automatically get attracted in the same principle. Okay, so now we have two terms which is called hard magnetic material and soft magnetic material. So what are hard magnetic material? Hard magnetic material are materials those which are easy to magnetize and demagnetize, and soft magnetic materials are those which are hard magnetic materials are those which are difficult to magnetize and demagnetize, and soft magnetic materials are those which are easy to magnetize and demagnetize. For example, some soft magnetic materials are iron. Okay, so iron is a soft magnetic material and steel is a hard magnetic material. So what is the difference? For example, if you have an iron nail here, so it will easily get magnetized and appear to have the magnetic properties to attract other iron nails. But if you have a steel nail here, it won't be easily magnetized. Okay, it will take time or it won't be magnetized at all to attract other nails. Understood? What are hard magnetic materials and soft magnetic materials? আচ্ছা, তো এখন আমরা যে পার্টটা শিখবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। সো হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম? ইট ইজ জাস্ট অ্যান ইজি কনসেপ্ট বাট ইন কেস অফ আ ওয়্যার। এতক্ষণ আমরা দেখতেছিলাম যে ম্যাগনেটের চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে। এখন আমরা দেখবো যে ইফ দেয়ার ইজ আ ওয়্যার দেয়ার ইজ কারেন্ট পাসিং থ্রু, and around the wire if you place some compasses like this, then you will see that the compasses indicate north to south, which means that around the wire there is magnetic field. Okay, so how can we find the direction of the magnetic field? So we have to use the right hand grip rule. So you will hold the wire just like this with your right hand, okay, and your thumb will indicate the direction of the current. যেদিকে কারেন্ট যাবে তোমার থাম্বটা ওদিকে পয়েন্ট করবে, আর তোমার বাকি ফিঙ্গার গুলো যেভাবে র‍্যাপ করবে ওই দিকেই হচ্ছে এভাবে করে কনসেন্ট্রিক ভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস গুলো হবে। ক্লিয়ার? সো এটাকে বলে রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল। ওকে, আচ্ছা, so this is called electromagnetism. Okay, so what is electromagnetism? When there is a current in a wire, a magnetic field is created around it. Simple. Okay, acha, but now we will use a flat single turn circular wire. Okay, so এটা কি জিনিস দেখো, so আমাদের আগে কি ছিল দেখো, তো আমাদের আগে ছিল হচ্ছে গিয়ে এরকম একটা স্ট্রেট ওয়্যার। ওকে, তো এখন এই ওয়্যারটা কি হয়ে গেছে বলতো, এরকম সার্কুলার হয়ে গেছে। ওকে, so এই সার্কুলার ওয়্যারটার আমি পুরো পার্টটা ইউজ করতেছি না কিন্তু। ওকে, আই এম নট ইউজিং দ্য হোল পার্ট অফ দ্য সার্কুলার ওয়্যার, আই এম জাস্ট ইউজিং দ্য টপ পার্ট। Okay, so the top part of the wire has been drawn like this. Clear? So if you see, the top part is again divided into two subsections. Okay, so this is the top part and now I have divided into one part here and another part here. Okay, so if I take out one part, for example, if I take out just this part, so let me draw this part here, this part, so the current is going in that direction, right? So now if you use the right hand grip rule, so আমরা লাস্ট দিন হচ্ছে এখানে দেখছিলাম যে রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুলটা কিভাবে করে। সো দিস ওয়াজ আওয়ার হ্যান্ড, সো আমি যদি এখানে রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুলটা অ্যাপ্লাই করি দেখো, সো আমার হচ্ছে আমার কারেন্টটা যাচ্ছে এইদিকে, রাইট, টুয়ার্ডস মাই থাম্ব, এন্ড মাই ফিঙ্গার্স হ্যাভ র‍্যাপড অ্যারাউন্ড দ্য কয়েল। সো তুমি দেখো যে আমার হচ্ছে কয়েলটাকে আমার কি বাকি ফিঙ্গার্স গুলো র‍্যাপ করলো না, তাহলে ওইভাবে করে দেখছো যে সার্কেলে আমার বাকি কি দেখাচ্ছে, এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস গুলো
শো করতেছে। বুঝতে পারছো? আমি কিন্তু পুরো ওয়্যারটা নিয়ে কাজ করি নাই, আমি জাস্ট হাফ ওয়্যার নিলাম। ওকে, এখন ওই বাকি হাফটাকে আমি নিয়ে আসি আবার। সো বাকি হাফটার কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে? নিচের দিকে না? সো এগেইন আমি হচ্ছে আমার হ্যান্ডটাকে নিয়ে আসি, হ্যান্ডটাকে নিয়ে এসে আমি হ্যান্ডটাকে ঘুরাই ফেলি এভাবে। সো আমার থামটা কি এখন নিচের দিকে ইন্ডিকেট করতেছে, বিকজ কারেন্ট হচ্ছে এই যে নিচের দিকে যাচ্ছে। আর আমার ফিঙ্গার গুলো দেখছো কিভাবে র্যাপ করছে। সো ওইভাবে কি বলতো, এই যে এভাবে করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো তুমি একটা একটা করে শো করবা। ওকে, আচ্ছা, so this is very important. Okay, so now they told us how can we increase the strength of the magnetic field, মানে এই লাইনস গুলো কিভাবে তুমি ইনক্রিজ করবা। সো ওরা বললো যে ইনক্রিজ দ্য কারেন্ট ইন দ্য ওয়্যার। সো এই ওয়্যার দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাকে you have to increase it. Okay, or you can wrap the wire in a coil or solenoid. What is a solenoid? So now we had just a single wire loop, right? So if you have lots of loops of wire, that is called solenoid. ওকে, ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো, এটা একটা সিঙ্গেল ওয়্যার লুপ না, এটা অনেকগুলো ওয়্যার একসাথে মিলে হলো না, অনেকগুলো সার্কেল ওয়্যার গুলো একসাথে করলাম না আমি। তো এটাকে কি বলে? সোলেনয়েড বলে। ক্লিয়ার? আগে কি ছিল দেখো তো, আগে ছিল হচ্ছে একটা ওয়্যারের সার্কেল, রাইট? আর এখন কি অনেকগুলো সার্কেল একসাথে করলাম এরকম। সো দিস ইজ কল্ড সোলেনয়েড। ওকে, আচ্ছা, সো তুমি দেখো আমরা এখন কিভাবে সোলেনয়েডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করব। ওকে, অলমোস্ট সেম প্রিন্সিপাল বাট জাস্ট একটু ডিফারেন্স আছে। সেটা কি, আমাদের ফিঙ্গারটা আমরা এখানে কিভাবে প্লেস করব সেটা দেখো। সো আমরা আমাদের হাতটা এখন যেই দিকে হচ্ছে আমাদের কারেন্ট যাচ্ছে, মানে ওয়্যারের যেই দিকে কারেন্ট যাচ্ছে ওই দিকে আমার সবগুলো ফিঙ্গার র্যাপ করবে। ওকে, আমার দেখো সবগুলো ফিঙ্গার কোথায় র্যাপ করতেছে? যেই ডিরেকশনে আমার কারেন্ট যাচ্ছে। ওকে, দেখো এই যে কারেন্টটা এই ডিরেকশনে যাচ্ছে না, right? So my fingers will wrap towards the direction of the current and my thumb will indicate the north pole. Okay, তো এভাবে করে কি হচ্ছে দেখো তো, আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো দেন আমরা এভাবে করে কি ড্র করতে পারি। ওকে, এভাবে করে স্ট্রেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, দেন বাকিগুলো এভাবে করে সার্কেল হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? তো আমরা দুইটা রুল শিখলাম, একটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ওয়্যারের জন্য, যেটা তুমি একটা ফ্ল্যাট ওয়্যারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো, and also তোমরা এটা সোলেনয়েডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো। ওকে, আর সোলেনয়েড ইজ নাথিং বাট lots of turns of coil of wire. Clear? So now they have told us how can we increase the magnetic field of a solenoid. Okay, so the first thing they told us is same like previous, to increase the current, মানে হচ্ছে কারেন্টটা যদি তুমি ইনক্রিজ করে দাও তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও ইনক্রিজ করবে, ভেরি কমন পয়েন্ট। And then you can increase the number of turns of the solenoid. Number of turns of the solenoid means if you use 10 turns of wire here, you can use 20 turns of wire there. So যত ওয়্যারের টার্নস বাড়াবা তত বেশি কি হবে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডও ইনক্রিজ করবে। ক্লিয়ার? এন্ড দেন ইউ ক্যান র্যাপ দ্য সোলেনয়েড উইথ আ সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। দেখো সোলেনয়েডের ভিতরে আমি একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিলাম, which is আয়রন। আমি আগেও বলেছিলাম যে আয়রন কি একটা সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। So what does soft magnetic material means? So we can easily magnetize and demagnetize iron, right? So what happens when you have current going through the solenoid? The solenoid generates magnetic field lines like this, right? When you have current going through the solenoid generates magnetic field lines like this, right? So if you have a soft magnetic material inside this, it will help the solenoid to retain its magnetic ability quickly, because iron is easily magnetized and easily demagnetized. So if you insert an iron inside this, so what will happen? When the solenoid generates magnetic field lines, it will magnetize the iron easily, because iron gets easily magnetized. So it will help the solenoid to retain its magnetism. And if you use steel, what will happen? Steel is a hard magnetic material, right? So steel use করলে কি হতো বলতো, এটাকে ম্যাগনেটাইজ করতে আমার অনেক হার্ড হয়ে যেত। বুঝতে পারছো? সো তখন কিন্তু সোলেনয়েডটা ইজিলি স্টিলটাকে ম্যাগনেটাইজ করতে পারতো না। সো স্টিল ইউজ করে কোনো লাভ নাই আমার। ওকে, সো আমার এই জন্য আমি একটা সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব ইনসাইড দ্য সোলেনয়েড, which is called iron. Okay, so this was the summary of the chapter. There are two extension works which are practical applications of this electromagnetism and magnetism. Okay, so তোমরা এটা একটু রিডিং পড়ে দেখতে পারো বুঝো কিনা। ওকে, এক্সটেনশন ওয়ার্কটা। ওকে।
দেন আমরা হচ্ছে নতুন চ্যাপ্টারটা আজকে স্টার্ট করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এই চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক মোটরস অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন। ওকে, সো আমরা ফার্স্টে যে ফেনোমেনাটা পড়বো সেটা হচ্ছে ওভারল্যাপিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডস। সো একটা একটা করে পার্ট দেখো দেখো। সো ফার্স্টে তুমি চিন্তা করো যে ওয়্যারটা নেই, এই ওয়্যারটা ধরো নেই। ওকে, সে ওয়্যারটা যদি না থাকে, এই যে একটা বার ম্যাগনেট। ওকে, সো এই বার ম্যাগনেটের এইটা নর্থ পোল, এটা সাউথ পোল, তাহলে কি হবে বলো তো? এখান থেকে এভাবে করে কি যাবে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো যাবে না? রাইট। আচ্ছা, এখন তুমি চিন্তা করো ওয়্যারটা, এই ওয়্যারে তুমি যে একটু আগে শিখলে না যে এটাকে রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল দিয়ে ধরতে হয়, রাইট? সো তুমি যদি এই ওয়্যারটাকে এভাবে করে ধরো, তোমার থামটা এদিকে কারেন্টের ডিরেকশন দেয়, তাহলে এভাবে করে কি সার্কেলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স হয়, রাইট? তাহলে এখানে দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স আমরা পাচ্ছি না? একটা হচ্ছে ওয়্যারের, আরেকটা কি এই বার ম্যাগনেটের, তাই না? এটা কি বুঝতে পারছো? তাহলে বার ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো দেখতে এরকম, আর ওয়্যারেরটা দেখতে এরকম, তাই না? এতটুকু কি বুঝছো? এখন এই দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স কি ওভারল্যাপ করতেছে না? দেখো না, একটা আরেকটা কি করতেছে? ওভারল্যাপ করতেছে না? এই ওভারল্যাপিং ডায়াগ্রামটা আমরা এভাবে দেখতে পারি। দেখো, এখানে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো এরকম স্ট্রেইট ছিল, বুঝতে পারছো? ওভারল্যাপ করার জন্য দেখছো এগুলো কি বেন্ড হয়ে গেল না এরকম, রাইট? এন্ড এই কারণেই একটা ফোর্স জেনারেট হবে। কি জেনারেট হবে? একটা ফোর্স জেনারেট হবে। এখন এই ফোর্সের ডিরেকশন উপরে নিচে না কিভাবে, সেইটা কিভাবে বের করবা সেটা আমরা এখন শিখবো। তো এই যে দেখো, ওভারল্যাপিং অফ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ডস জেনারেটস আ ফোর্স, সিম্পলি দিস ইজ কল্ড দ্য মোটর এফেক্ট। So what is motor effect? The overlapping of two magnetic field has produced a force or a motion. Motion and force same thing. Okay? এই কনসেপ্টটা কি বুঝতে পারছো নাকি বুঝো নাই বল? ওকে, তাহলে এটা বুঝলে চ্যাপ্টারের মেইন পার্ট তোমরা বুঝে ফেলছো। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা কিভাবে এই ফোর্সের ডিরেকশনটা বের করব সেটা আমরা বলবো ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। তো এক্স্যাক্টলি এইভাবে তোমাদের লেফট হ্যান্ডটাকে তোমরা প্লেস করো, এভাবে লেফট হ্যান্ডটাকে প্লেস করো। ওকে, ওই ডায়াগ্রামটাতে চলে যাও। ওকে, দেখো আমি যদি এখানে নিয়ে আসি এই জিনিসটা, আমি জিনিসটাকে একটু ড্র করি। ওকে, আমি জিনিসটাকে ড্র করে এখানে নিয়ে আসতেছি। ওকে, আমি এটাকে নিয়ে আসতেছি। ওকে, তো এখানে কি কি মিন করে? আমার যে থামটা, আমার থাম মিন করবে হচ্ছে ফোর্স অর মোশন। আমার থাম কি মিন করবে? ফোর্স অর মোশন। আচ্ছা, তারপরে আমার যেটা ফার্স্ট ফিঙ্গার, ওকে, মানে আমার থামের পরে আমাকে ওটাকে কি বলা হয়? ফার্স্ট ফিঙ্গার। ওকে, সো আমার ফার্স্ট ফিঙ্গার কি মিন করবে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড, which means it will indicate north to south. Clear? Okay, and my index finger or you can say the second finger, এটা কি মিন করবে? এটা আমার মিন করবে কারেন্ট। কি মিন করবে? কারেন্ট। এতটুকু ক্লিয়ার হইছো? সো তোমরা তোমাদের লেফট হ্যান্ডটাকে এভাবে প্লেস করো। ওকে, বইয়ে চলে যাও, লেফট হ্যান্ডটাকে এভাবে প্লেস করে আমি এখানে নিয়ে আসি আমার লেফট হ্যান্ডটাকে। আমার লেফট হ্যান্ডটাকে এখানে নিয়ে আসতেছি। আই ডোন্ট নো দ্য ফোর্স ইয়েট। তুমি এই অ্যারো দেখে তোমার থামকে বসাবা না। ইয়োর থাম উইল অটোমেটিক্যালি ইন্ডিকেট দ্য ফোর্স। ইউ হ্যাভ টু প্লেস দ্য নর্থ টু সাউথ অ্যান্ড দ্য কারেন্ট। সো ওয়ার ইজ নর্থ সাউথ? দিস ডিরেকশন, নর্থ টু সাউথ। Where was current going? Current was going in this direction, right? So I placed my finger exactly like that. So automatically my thumb is indicating upwards. So the force will be generated upwards. So তুমি কখনোই ফোর্সটাকে বের করবা না। তুমি কি করবা? তুমি নর্থ সাউথটাকে বসাবা, কারেন্টটাকে বসাবা। ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ মুভ ইউর লেফট হ্যান্ড ইন এনি ডিরেকশন। বুঝতে পারছো? ইট মাইট বি মুভিং ইন এনি ডিরেকশন। ওকে,
So according to that, wherever your thumb goes, you will be having the direction of the force. For example, if it was like this, দেখি, সো দেখো এরকম হতে পারতো না যে আমার নর্থ সাউথ এই পাশে হইতো, ওকে, আমার নর্থ যদি এই পাশে আর সাউথ যদি এই পাশে হইতো তাহলে এভাবে হইতো। আমার কারেন্ট যদি ব্যাকওয়ার্ডস হইতো তাহলে আমার ফোর্সটা দেখছো আমার থামটা কোন দিকে ইন্ডিকেট করে, ডাউনওয়ার্ডস, রাইট? সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মুভ ইউর হ্যান্ড, ইউ ক্যান রোটেট দ্য পেপার, ইট উইল বি ইজিয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমি কি বুঝাইতে পারছি যে মোটর এফেক্টটা কি আর কিভাবে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলটাকে ইউজ করতে হয়? আচ্ছা, ওকে, সো এটা 208 200, আচ্ছা। তো এই মোটর এফেক্টের কিছু অ্যাপ্লিকেশনস আছে, ওকে। ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে কি, একটা মুভিং কয়েল লাউড স্পিকার, ওকে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশনস, ওকে। আচ্ছা, তো আমি অ্যাপ্লিকেশনসটাতে হচ্ছে কি যাচ্ছি না, আমি একটা জিনিস একটু দেখানোর চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিক মোটরটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে কাজ করে, ওকে। সো তুমি দেখো, এইটা হচ্ছে একটা এক্সাক্ট ইলেকট্রিক মোটরের একটা মানে ভিজুয়াল ডেমনস্ট্রেশনের মতো, ওকে। সো হেয়ার দেয়ার ইজ লুপ অফ ওয়্যার, মানে এটার ভিতরে অনেকগুলো ওয়্যার আছে, ওকে। সো এই ওয়্যারের ভিতরে কি যাবে বলো তো? কারেন্ট যাবে না? তাহলে ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন আছে এভাবে এভাবে, রাইট? তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো কি করবে বলো তো? এই ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্সের সাথে ওভারল্যাপ করবে আর একটা ফোর্স জেনারেট করবে, রাইট? সো একটা ফোর্স আপওয়ার্ড হবে আর একটা ফোর্স ডাউনওয়ার্ড হবে। এটা তোমরা কিভাবে বের করবা? ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড